Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. I hope you all are fine beta. Boys beta, turn on your cameras. Take out your Urdu copies and Karwane Urdu. बेटे सबसे पहले मुझे आप अपना होमवर्क चेक करवाइए. मोमिन आप चेक करवाइए. जो मैंने हाथों देख के साफाई नहीं किए हैं ना, आज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं. ठीक है रुहान. मोमिन बेटा डेट एंड डे भी डालिए. आपने स्किल पास माइल ही नहीं लिखे. जी मोमिन दिखाएं बेटा. Only 1 minute. ठीक है बेटे आगे कीजिए. यस टीचर. ठीक है मोमिन थोड़ी सी कॉपी ऊंची कीजिए. थोड़ा सा बेटे टीचर मैं कॉपी ऊंची. लैपटॉप पे ले रही हूँ, इसलिए समझ नहीं आती कैसे किस एंगल पर रखूं. इसमें टीचर. बेटे रेहान. टीचर मैंने अभी नहीं किया, मैं थोड़ा सा अभी पीछे हूँ, उन्हें काम करना है. ठीक है बेटे रेहान. टीचर ये मेरा भी सवाल ड्रॉप कर लिए सारे, और बकराई को आबिदी भी कर लिया. शाबाश बेटे रेहान. टीचर अब ये बेटे भी कौन दिखाएगा. जी नूरुल ईमान. शाबाश. ठीक है. गुड. ठीक है बेटा आगे कीजिए. टीचर जी बेटा. टीचर मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि मेरी नई कॉपी मुझे आने वाली है, तो ये नई कॉपी अब मुझे फ्राइडे को मिली थी. तो फ्राइडे नहीं सैटरडे सॉरी. तो अब मैंने काम शुरू कर दिया. अब मैं आपको टीचर अब मैं आपसे पीछे हूँ. कोई बात नहीं मैं बेटे. कोशिश काम. हाँ जी कोशिश कीजिए काम. मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप जल्दी जल्दी करके आपके पास तक पहुँचता हूँ. ठीक है बेटे. गुड. टीचर जी बेटा. ओके नूरुल जी ईमान. खामोश कहानी क्या होती है? खामोश पानी खामोश रहिए. ठीक है. क्या? खामोशी से सुनिए उसको जिसको जैसे दूसरा रीडिंग करते हैं ना हम फिर क्लास में करते हैं बाद क्लास चुप करके इनको सुनिए. यस ओके. अब बेटे बॉयज जो हैं वो सब अपने कैमरास ऑन कीजिए. कारवाने उर्दू निकालिए सब. अब बेटे जिस बॉय का भी आज कैमरा ऑन नहीं होगा उसकी एब्सेंट मार्क होगी. सब बॉयज अपने कैमरास ऑन कीजिए. कारवाने उर्दू निकालिए. पेज नंबर 115. टीचर पेज नंबर 115. 150 15. 115. 115. हाँ जी. जुबान शीरीन मुल्क कीरी. अब बेटे हैंड रेस करें कौन हमारे साथ रीडिंग करना चाहेंगे. टीचर कहना है नूरुल टीचर कहना है ईमान आप रीडिंग कीजिए. ओके. जुबान शेरे मुल्क गिरी तारुफ नहीं का होता हकमत. शीरीन. क्या टीचर?
شہری نہیں ہوتا، شیری، شیری ہوتا بیٹے. گیری. زبان شیر ملک گیری. پہلے اس کو صحیح سے گیری. بولو. شیری. تعارف. کہاوت یا ضرب المثل زبان کا اہم جز ہے. ضرب المثل کسی بڑھتی ہوئی ایسی بات کو کہتے ہیں جس میں کوئی اصطلاحی نقطہ پوشیدہ ہوتا ہے. آئیے ضرب المثال پر دلچسپ کہانی پڑھیں. کہانی کے مختلف کرداروں کے مکالمے تاثرات کے ساتھ پڑھیے. بہت پرانی بات ہے. ایک بادشاہ تھا. اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ کہہ رکھا تھا کہ اگر میں کسی کی بات پر خوش ہو کر کہوں بہت خوب تو تم لوگ اس کا منہ موتیوں سے بھر دینا. ایک بار وہ شکار کے لیے نکلا. اس کے ساتھ دربار کے بڑے بڑے امیر اور وزیر بھی تھے اور ساتھ ہی سپاہی بھی تھے. وہ جنگل کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت بوڑھا شخص کچھ پودے لگا رہا ہے. بادشاہ نے اس سے پوچھا تم یہ پودے کیوں لگا رہے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا اس لیے کہ یہ مسافروں کو سایہ دے سکیں اور ان کی راحت و آرام کا سامان کر سکیں. بادشاہ بوڑھے کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس کی زبان سے نکلا بہت خوب. بادشاہ کی زبان سے بیٹے ویٹ یس ویٹ. اوکے. اب اس کا جو تعارف ہے زبان شیری ملک گیری کا، یہ کہاوت یا ضرب المثل. بیٹے ہم نے ضرب المثل کون سے لیسن میں پڑھا تھا بتائیں گے نور الایمان؟ کیا ٹیچر؟ ضرب المثل زیادہ ہم نے کون سے لیسن میں پڑھی تھی؟ ٹیچر اس کلاس میں ہاں جی، ہم نے عصری والے لیسن میں ضرب المثل کافی پڑھی تھی نا. ہفتی کسنا، وہ کلئی جیسا منہ، اس طرح کی یہ باتیں، چیم گوئیاں کرنا. یس ٹیچر. اس میں پڑھی تھی نا. ٹھیک ہے. اب جی اس لیسن میں بھی ضرب المثل بھی پڑھیں گے ہم اور اس کے ساتھ کہاوت بھی ہوگی اس لیسن میں. ٹھیک ہے. کہاوت وہ ہوتی ہے جو کوئی پرانی بات ہوتی ہے، جو کسی نے ایک بات کہہ دی تو وہ آگے سے آگے وہ بات منتقل ہوتی ہے اور مشہور ہو گئی. ٹھیک ہے. اوکے. کہتے بہت ہی پرانی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے اپنے وزیروں سے یہ پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ جب میں کسی بات پر خوش ہوتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں بہت خوب. ٹھیک ہے. تو تم لوگ اس کا منہ، جب میں بولوں بہت خوب، تم لوگ اس کا منہ موتیوں سے بھر دینا. ٹھیک ہے. یعنی اس کو انعام و اکرام سے نوازنا، موتی دینا اس کو. اس کے درباری یا جو وزیر تھے وہ اس بات کو سمجھ چکے ہوئے تھے. ایک بار جی بادشاہ شکار کے لیے نکلا تو اس نے اپنے ساتھ دربار کے امیر اور وزیر بھی لیے اور اس کے ساتھ سپاہی بھی تھے. جب وہ ایک جنگل کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو کچھ پودے لگا رہا ہے. بادشاہ نے اس سے پوچھا تم یہ پودے کیوں لگا رہے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا کہ میں یہ مسافروں کو اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہ مسافروں کو سایہ دیں اور ان کے لیے آرام و سکون کا باعث بنے. بادشاہ وہ بوڑھے کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس کی زبان سے نکلا بہت خوب. اب بیٹا اس کے آگے نور الایمان اور پڑھیے. نور الایمان جی اور کون پڑھنا چاہیں گے؟ فاطمہ آپ پڑھیں بیٹا. بادشاہ کی زبان سے یہ بات نکلی تو ایک مصاحب نے فوراً بوڑھے کا منہ موتی سے بھر دیا. بوڑھے نے موتی جیب میں رکھ لیے اور خوش ہو کر کہا حضور یہ پودے تو 10-12 سال تک بعد بڑے ہو کر پھل دیں گے. مجھے تو ابھی خدمت کا پھل آج ہی مل گیا
اس بار بھی بادشاہ کو بوڑھے کی بات بہت اچھی لگی اور اس نے کہا بہت خوب۔ تو صاحبوں نے ایک بار پھر بوڑھے کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ بوڑھے نے پھر موتی منہ سے نکال کر جیب میں رکھ لیے اور نہایت ادب سے عرض کیا حضور میرے لگائے ہوئے پودے تو سال میں صرف ایک بار پھل دیں گے، مجھے تو بات بات پر ان کا پھل ملنے لگا ہے۔ بادشاہ کو بوڑھے کی یہ بات بھی پسند آئی اور اس نے ایک بار پھر کہا بہت خوب۔ بادشاہ کا بہت خوب کہنا تھا کہ ایک مصاحب نے بوڑھے کا منہ پھر موتیوں سے بھر ڈالا۔ بوڑھے نے موتی منہ سے نکال کر جیب میں رکھے اور بولا حضور میرے ہاتھوں کے لگائے ہوئے یہ پودے جب پھل دیں گے تو ان کو بازار لے جا کر بیچنا ہوگا، لیکن مجھے تو گھر بیٹھے رقم ملنے لگی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کنواں خود چل کر پیاسے کے پاس آ گیا۔ بہت خوب بہت خوب۔ اب کی بار تو بادشاہ ایسا خوش ہوا کہ وہ دوبارہ اس کی زبان سے بہت خوب نکلا۔ اب کی بار مصاحب نے 2 بار بوڑھے کا منہ موتیوں سے بھرا۔ بوڑھے نے موتی نکال کر جیب میں بھرے اور پھر آدمی سے بولا حضور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جس ملک کا بادشاہ کاشتکاروں باغبانوں اور دستکاروں کی قدر کرتا ہے، اس کے ملک کے لوگ اسی طرح مالا مال ہوتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں جس طرح میں آپ سے برکت حاصل کر رہا ہوں۔ بہت ہی خوب۔ اس بار تو بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ 3 بار بہت خوب اس کی زبان سے نکلا۔ اب کی بار 3 بار بوڑھے کا منہ موتیوں سے بھر گیا۔ بوڑھے نے موتیوں کو نکال کر جیب میں رکھا۔ اس کے بعد پھر کچھ کہنا چاہا تھا کہ اتنے میں ایک مصاحب نے کہا ارے سمجھدار بزرگ، دربار کا قاعدہ ہے کہ جس کسی کی زبان پر بادشاہ کی زبان سے 3 بار بہت خوب نکلے تو اسے منہ مانگا انعام دیا جاتا ہے، لہٰذا اب تم بادشاہ سے جو چاہو مانگ سکتے ہو۔ بوڑھا کسان خوب سوچ کر بولا حضور ہم باغبانوں اور کسانوں کو سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے، اگر آپ ہمارے کھیتوں کو چاروں طرف نہر گروا دیں تو ہم عمر بھر آپ کے لیے دعا کر رہیں گے۔ بادشاہ نے بوڑھے کی یہ بات بھی مان لی اور نہر نکالنے کا حکم دے دیا۔ تو بوڑھے نے پھر نہایت عاجزی سے کہا بادشاہ سلامت، آپ تو آخر مجھے ان پڑھ بوڑھے کی ایسی کون سی بات خوبی پسند آئی؟ آپ نے مجھے اتنا نوازا۔ بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا تمہاری سیدھی زبان۔ اب بوڑھے کو اندازہ ہوا کہ بڑے بوڑھے کس کہتے ہیں۔ ان زبان ملک کی یعنی اچھی اور میٹھی زبان سے ہر بات منوائی جا سکتی ہے۔ بوڑھا بادشاہ کو دعائیں دیتا خوشی اپنے گھر روانہ ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ بآواز بلند کرتا جا رہا تھا سچ ہے زبان تیری ملک تیری۔ جی بیٹا یہ ہمارے ساتھ دوبارہ ریڈنگ کیجیے۔ اب کون دوبارہ ریڈنگ کریں گے؟ ہینڈ ریز کیجیے، اس کو ایک بار دوبارہ ہم ریڈ کریں گے، چھوٹی سی کہانی ہے، ٹھیک ہے؟ روحان آپ ریڈ کریں۔ روحان بیٹا unmute yourself۔ بہت پرانی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیروں سے
کہا رکھا تھا کہ اگر میں کسی کی بات پر خوش ہو جاؤں، بہت خوش ہو کر کہوں بہت خوب، تم لوگ اس کا منہ موتیوں سے بھر دینا۔ ایک دن وہ شکار پر نکلا، اس کے ساتھ دربار کے بڑے بڑے امیر اور وزیر بھی تھے اور ساتھ ہی سپاہی بھی تھے۔ وہ ایک جنگل کے کنارے پہنچا تو دیکھا کہ ایک بہت بوڑھا شخص کچھ پودے لگا رہا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم یہ پودے کیوں لگا رہے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ مسافروں کو سایہ دے سکیں اور ان کی راحت و آرام کا سکون بن سکے۔ بادشاہ بوڑھے کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس کی زبان سے نکلا، بہت خوب۔ بادشاہ کی زبان سے یہ بات نکلی تو ایک مصاحب نے فوراً بوڑھے کا منہ موتیوں سے بھرایا۔ بوڑھے نے جب موتی جیب میں رکھ لیے اور خوش ہو کر کہا، حضور یہ پودے تو 10-12 سال بعد بڑے ہو کر پھل دیتے ہیں، مجھے تو آپ نے اپنی خدمت کا پھل آج ہی مل گیا ہے۔ اس بار بھی بادشاہ کو بوڑھے کی بات بہت اچھی لگی اور اس نے کہا، بہت خوب بہت خوب مصاحبو۔ جی نور الایمان بیٹا، نور الایمان، کین یو ہیئر می بیٹا؟ بیٹا پیج 116، نور الایمان۔ اوکے جی بیٹا، ہینڈ ریز کیجیے، کون ریڈنگ کرے گا؟ ٹیچر کہنا ہے؟ ہاں جی پڑھیے۔ یس ٹیچر۔ جی مومن آپ پڑھیے بیٹا۔ ٹیچر کہاں سے ہے؟ پیج 116 بیٹا، یہ شروع سے؟ 116 پیج سے، ہاں جی فرسٹ لائن سے۔ بوڑھے نے پھر موتی منہ سے نکال کے جیب میں رکھ لیے اور نہایت ادب سے عرض کیا، حضور میرے لگائے ہوئے پودے تو سال میں صرف ایک بار پھل دیں گے، مجھے تو بات بات پر ان کا پھل ملنے لگا ہے۔ بادشاہ کو بوڑھے کی یہ بات بھی پسند آئی اور اس نے ایک بار پھر کہا، بہت خوب۔ بادشاہ کا بہت خوب کہنا تھا کہ
एक मुसाहिब ने बूढ़े का मुंह फिर मोतियों से भर डाला। बूढ़े ने मोती मुंह से निकाल कर जेब में रखे और बोला, हजूर मेरे हाथों के लगाए हुए ये पौधे जब फल देंगे तो इनको बाजार ले जाकर बेचना होगा, लेकिन मुझे तो घर बैठे रकम मिलने लगी है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि कुआं खुद चल कर प्यासे के पास आ गया है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब की बार तो बादशाह ऐसा खुश हुआ कि 2 बार इसकी जुबान से बहुत खूब निकला। अब की बार मुसाहिब ने 2 बार बूढ़े का मुंह मोतियों से भरा। बूढ़े ने मोती निकाल कर जेब में भरे और फिर आरती से बोला, हजूर मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि जिस मुल्क का बादशाह काश्तकारों, बागवानों और दस्तकारों की कदर करता है, इसके मालिक के लोग इसी तरह मुल्क के लोग इसी तरह माला माल होते हैं और बरकत हासिल करते हैं। जिस तरह मैं आपसे बरकत हासिल कर रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही खूब। इस बार तो बादशाह इतना खुश हुआ कि आराम से बेटा पढ़िए, आराम से। जुबान से निकला। अब की बार 3 बार बूढ़े का मुंह मोतियों से भर गया। बूढ़े ने मोतियों को निकाल कर जेब में रखा। इसके बाद फिर कुछ कहना चाहता था कि इतने में एक मुसाहिब ने कहा, ऐ समझदार बुजुर्ग, दरबार का कायदा है कि किसी की बात पर बादशाह की जुबान से 3 बार बहुत निकले तो उसे मुंह मांगना इनाम दिया जाता है। लिहाजा अब तुम बादशाह से जो चाहो मांग सकते हो। वह किसान खूब सोच कर बोला, हजूर हम बागबानों और किसानों को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है। अगर आप हमारे खेतों और बागों की तरफ नहर निकलवा दें तो हम उम्र भर आपके लिए दुआ गो रहेंगे। बादशाह ने बूढ़े की ये बात माली और नहर निकालने का हुक्म दे दिया तो बूढ़े ने फिर नहायत आदमी से कहा, बादशाह सलामत आपको। आखिर मुझ अनपढ़ बूढ़े की ऐसी कौन सी खूबी पसंद आई कि आपने मुझे इतना नवाजा। बादशाह ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तुम्हारी शीरी जुबान। अब बूढ़े को अंदाजा हुआ कि बड़े बूढ़े ठीक ही कहते हैं कि जुबान शीरी मुलगिरी, यानी अच्छी और मीठी जुबान से हर बात मनवाई जा सकती है। बूढ़ा बादशाह को दुआएं देता खुशी खुशी अपने घर रवाना हो गया और साथ ही आवाज बुलंद कहता जाता था, सच है जुबान शीरी मुलगिरी। ठीक है, अच्छा जी बेटा। इसमें बेटा हमने पढ़ा है, बहुत ही पुरानी बात है। एक बादशाह था जिसने अपने वजीरों से कह रखा था कि अगर मैं किसी की बात पर खुश होऊंगा तो आपने कहना है बहुत खूब। तो जो जिसको मैं बहुत खूब कहूँगा तो तुमने उसका मुंह जो है मोतियों से भर देना। अब जी बादशाह एक मर्तबा शिकार के लिए जब गया तो उसके साथ दरबार के बड़े बड़े अमीर और वजीर भी थे और सिपाही भी उसके साथ थे। वो जंगल के किनारे पहुंचे तो उसने देखा कि एक बूढ़ा सा शख्स था और वो जंगल में ना कुछ पौधे लगा रहा है। बादशाह ने उससे पूछा, तुम ये पौधे क्यों लगा रहे हो? बूढ़े ने जवाब दिया, इसलिए कि ये पौधे जो हैं ये मुसाफिरों को साया दे सकें, ठीक है, और उनके लिए सुकून का बाइस बने। बादशाह बूढ़े की इस बात से बहुत खुश हुआ और उसकी जुबान से निकला बहुत खूब। बादशाह की जुबान से ये बात निकलने की देर थी कि उसके जो मुसाहिब थे, उसके जो साथी थे, उन्होंने फौरन बूढ़े का मुंह मोतियों से भर दिया। बूढ़े ने मोती अपनी जेब में रखे और वो बहुत खुश हुआ।
फिर वो बोला बादशाह से कि हुजूर ये पौधे तो 10 से 12 साल तक बड़े होकर फल देंगे, मुझे तो अपनी खिदमत का, अपनी मेहनत का आज ही फल मिल गया है। बादशाह को बूढ़े की ये बात बहुत अच्छी लगी और उसने फिर कहा बहुत खूब। जो उसके मुसाहिब थे उन्होंने दोबारा उस बूढ़े का मुंह जो है वो मोतियों से भर दिया। बूढ़े ने मोती जो है वो मुंह से निकाल कर अपनी जेब में रखे और इंतहाई अदब के साथ बादशाह से कहा, हजूर मेरे ये लगाए हुए पौधे तो साल में सिर्फ एक बार फल देंगे, मुझे तो अपनी इस बात का फल आज ही मिल गया है। बादशाह को बूढ़े की ये बात भी बहुत पसंद आई। उसने फिर एक बार कहा बहुत खूब। बादशाह का बहुत खूब कहना था कि मुसाहिब ने बूढ़े का मुंह फिर मोतियों से भर दिया। बूढ़े ने फिर मोती जो है वो अपने मुंह से निकाल कर जेब में रखे और फिर वो बादशाह को बोला, हुजूर मेरे हाथों के लगाए हुए पौधे जब फल देंगे तो इनको बाजार ले जाकर बेचना होगा, लेकिन मुझे तो घर बैठे ही आज ही इसकी रकम मिल गई है। ऐसे लगता है कि कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आ गया है। बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी बात तो बादशाह ऐसा खुश हुआ कि उसकी ज़ुबान से 2 बार बहुत खूब निकला। तो उसके जो साथी थे, मसाहिब थे, उन्होंने 2 बार उसका मुँह बूढ़े का मोतियों से भर दिया था। बूढ़े ने मोती निकाल कर अपनी जेब में भरे और फिर इंतहाई आजिज़ी से बोला, हुजूर मैंने तो अपने बुजुर्गों से सुना था कि जिस मुल्क का बादशाह काश्तकारों, बागबानों और दस्तकारों की कदर करता है, उसके मुल्क के लोग उसी तरह माला माल होते हैं और बरकत हासिल करते हैं, जिस तरह मैं भी आपसे बरकत हासिल कर रहा हूँ। बादशाह को बूढ़े की ये बातें बहुत अच्छी लगी और उसने 3 मरतबा बोला बहुत खूब। इस बार तो बादशाह इतना खुश हुआ था और 3 बार उस बूढ़े का मुंह मोतियों से भर दिया गया था। बूढ़े ने वो तमाम मोती अपने मुंह से निकाल कर अपनी जेब में भरे और फिर बोला, बादशाह से कहा, ऐ समझदार बुजुर्ग, दरबार का कायदा है कि जिस किसी की बात पर बादशाह की जुबान से 3 बार बहुत खूब निकले तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाता है। लिहाजा अब तुम बादशाह से जो चाहो वो मांग सकते हो। बादशाह ने 3 मरतबा बहुत खूब कहा, अब तुम मांगो, क्या मांगते हो। बूढ़ा किसान पहले तो सोचने लगा, फिर बोला कि हम बागबानों और किसानों को सबसे ज़्यादा जो है तंगी किस चीज़ की होती है, पानी की कमी की। अब हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी है। अगर आप हमारे खेतों और बागों की तरफ नहर निकलवा दें तो हम उम्र भर आपके लिए दुआ गो रहेंगे। बादशाह ने बूढ़े की ये बात मान ली और नहर निकालने का हुक्म दे दिया। अब बूढ़ा निहायत आजिज़ी से बादशाह को कहता है, बादशाह सलामत, आपको आखिर मुझ अनपढ़ बूढ़े पर ऐसी कौन सी बात पसंद आई कि आपने मुझे इतना अनुमानित। बादशाह ने बहुत मुस्कुरा कर जवाब दिया, तुम्हारी शीनी जुबान, यानी तुम बहुत मीठा और अच्छा बोलते हो। अब बूढ़े को अंदाज़ा हो गया। उसने कहा कि सच्ची कहती हैं, जुबान शीरी मुर्गिरी, यानी अच्छी और मीठी जुबान जो है उससे हर बात मनवाई जा सकती है। बूढ़ा जो है बादशाह को दुआएं देता अपने घर रवाना हो गया और साथ साथ आवाज़ बुलंद ये भी कहता जाता था, सच है जुबान शीरी मुर्गिरी। एनी कंफ्यूजन फ्रॉम दिस लेसन? कोई चीज़ जो आपको समझ ना आई हो? हाँ जी, फातिमा कुदूस, अनम्यूट योरसेल्फ। फातिमा कुदूस, अनम्यूट योरसेल्फ। फातिमा, फातिमा, कैन यू हियर मी? यस यस। हाँ जी, बताइए हमने इस लेसन में क्या पढ़ा है? टीचर हमने पढ़ा है कि एक मुल्क का बादशाह था, उसने अपने वजीरों से कहा था कि अगर मैं किसी को भी बहुत खूब बोलूँगा तो तुम लोगों ने उसका मुंह मोतियों से भर देना है। तो एक बार बादशाह अपने वजीरों और अमीरों के साथ शिकार पे निकला तो उसने देखा कि एक बूढ़ा पौधे लगा रहा था। तो बादशाह ने उसके पास जाकर कहा, तुम ये पौधे क्यों लगा रहे हो? तो बूढ़े ने जवाब दिया कि ये पौधे इसलिए लगा रहा हूँ ताकि खड़े हो ताकि जब उगें तो मुसाफिरों को साया और आराम दे। बादशाह को ये बात बूढ़े की बहुत अच्छी लगी तो उसने बूढ़े को कहा बहुत खूब।
बादशाह ने बहुत खूब कहा तो एक मुसाहिब ने बूढ़े का मुंह मोतियों से भर दिया। फिर उस मोतियों से भर दिया फिर बूढ़ा बोला कि मैंने ये 10-12 साल बाद बढ़े होंगे, लेकिन मुझे अभी इसका फल मिल गया। तो बूढ़े की बादशाह को ये बात बहुत अच्छी लगी, तो उसने फिर कहा बहुत खूब। फिर एक मुसाहिब ने उसका मुंह मोतियों से भर दिया। फिर फिर बूढ़ा बोला, हुजूर ये तो साल में सिर्फ एक बार फल देंगे, लेकिन मुझे इसकी फल देंगे, इसको मैं बाजार में बेचूंगा, लेकिन मुझे अभी घर बैठे ही मिल गई इसकी रकम। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुआं खुद पैसे के पास चल कर आ रहा है। इस बार तो बादशाह को बूढ़े की बात बहुत अच्छी लगी, तो उसने 2 बार बहुत खूब कहा, तो मुसाहिब ने 2 बार उसका मुंह मोतियों से भर दिया। फिर बूढ़ा बोला, हुजूर जिस मुल्क के काश्तकार और बागा- बागानों बागवानों की बादशाह कदर करता है, तो बागवानों की कदर करते हैं, तो उस मुल्क के लोग भी बादशाह की तरह माला माल होते हैं, बरकत हासिल करते हैं, जैसे इस वक्त मैं हासिल कर रहा हूँ। और बादशाह को ये बात बूढ़े की बहुत अच्छी लगी, तो बादशाह ने 3 बार ही बहुत ही खूब कह दिया। इस बार तो बादशाह बहुत ही खुश हुआ, और इसलिए उसके मुंह से 3 बार बहुत खूब निकला। और अब ठीक एक है। बूढ़े ने फिर अपने मुंह से मोती निकाल के जेब में रखे। तो एक मुसाहिब ने बूढ़ा फिर कुछ बोलना चाहता था, लेकिन एक मुसाहिब ने कहा, समझदार बुजुर्ग, हमारे दरबार का कायदा है, जिस भी बादशाह की जुबान से 3 बार बहुत खूब निकले, उसका वो मुंह जो इनाम मांगेगा बादशाह उसको देगा। अब तुम्हें जो चाहिए तुम बादशाह से मांग सकते हो। किस बूढ़े ने सोचकर बोला, हजूर, हम बागियों और किसानों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो इसलिए आप यहाँ पे एक नहर निकाल दो, ताकि हमें पौधों को पानी मिल सके, और सारे किसान आपको बहुत दुआएं देंगे। बादशाह ने बूढ़े की ये बात मान ली, और अपने हुक्म दिया कि नदी निकाल, किसानों नहर के नहर खेत से नदी निकाल दो, नहर। नहर निकाल दो, नहर निकाल दो। फिर बुजुर्ग बोला कि आपको मैंने ऐसी क्या बात अच्छी लगी कि आपने मुझे इतना नवाजा। बादशाह मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी शीरी जुबान। अब बुजुर्ग को पता चला कि बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि शीरी जुबान मुल्क की, यानी अच्छी और मीठी जुबान से हर बात मनवाई जा सकती है। बूढ़ा बूढ़ा बादशाह को दुआएं देते हुए जो खुशी अपने घर जा रहा था, और साथ ही आवाज बुलंद करता जा रहा था, सच है जुबान शीरी मुल्क गिरी। आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए, वेरी गुड बेटा। जी जी रूहान। एक्सक्यूज मी टीचर। हाँ जी। टीचर, मैंने आपसे पूछा था कि आपने क्वेश्चन आंसर सुन, अच्छा आप अभी क्वेश्चन आंसर सुनी बता रही ना। नहीं बेटे, आज रीडिंग की है और सारा एक्सप्लेन किया लेसन, ठीक है। नेक्स्ट टीचर वैसे लेसन में। वो थोड़ा लेसन था। अच्छा कि एक बादशाह अपने चंद वज़ीरों के साथ एक शिकार पे जाता है, और वहाँ पे वो एक बूढ़े शख्स से मिलता है जो पौधे लगा रहा होता है। वो जी बादशाह को अपनी कहानी बताता है। बादशाह उससे उससे बहुत खुश होते हैं, और 3-3 दफ़ा बहुत खूब कहते हैं। आखिरी दफ़ा में जो वजीर बूढ़े शख्स से कहते हैं कि बादशाह ने अब 4 दफ़ा बहुत खूब कह दिया है, अब तुम्हें 4 जो दफा चाहिए। नहीं, 3 दफा। 3 3 दफ़ा बहुत खूब कह दिया है, अब तुमने बादशाह से जो कुछ मांगना है वो मांग लो। तो जो क्या नाम है, जो बूढ़ा शख्स था वो बहुत ईमानदार था, तो उसने सिर्फ बादशाह से पानी मांगा अपने खेतों के लिए, और कुछ नहीं। पानी भी नहीं, नहर, नहर और नहीं। निकलवाने का कहा था, ठीक है बेटे। इसमें बताया है, इसका मोराल क्या है, लेसन क्या, आपको क्या हासिल हुआ इससे से? रूहान,
روحان مجھے بتائیے آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا ہے؟ ٹیچر جی بیٹے چلو ہوم ورک. آج بیٹے ہوم ورک نہیں ہے. ہوم ورک آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کا بک ورک دیکھیے گا اور کویشچن آنسرز ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کر کے کریں گے اور بک ورک بھی کریں گے. ٹھیک ہے آپ لوگ بک ورک بھی دیکھیے گا, سالو کرنے کی کوشش کیجیے. ہم نیکسٹ کلاس میں پہلے بک ورک کریں گے پھر کویشچن آنسرز کریں گے. جی بیٹے. ٹیچر ہاں میں جی نے پوچھنا تھا ٹیچر جو میرا پچھلا کام ہے ٹیچر پھر میں یہ کام ابھی کیسے کراؤں کیونکہ میں ابھی کے ساتھ مٹائی کا کام کرنا ہے. آپ بیٹے پچھلا کام کمپلیٹ کرتے